So very good morning to fifth lecture of disconnection approach. See, today we are going to discussing very important topic, that is one group CX disconnection. See, in earlier lecture what happens, we have seen guidelines of disconnection. In first lectures we have talked about basic introduction part, where definitions of disconnection, what is reagent, what is target molecule, what is synthon. Okay, all these things we have already discussed in the first lecture. In the second lecture, what happens? In the second lecture, we have talked about 6 important guidelines to carry out disconnection. Which things should be keep in mind in order to carry out disconnection. So that is we have already completed. In last 2 lectures we have discussed about 6 guidelines, important guidelines to carry out disconnection. Now today we are going to discussing very important topic, that is called one group CX disconnection. You can see in our syllabus there are two important class of the disconnection. First is one group CX and second one is two group CX disconnection. So here one group CX disconnection. One group CX disconnection. What happens in this case? One group CX disconnection. So especially, see, we have seen all these guidelines, okay, in different chapters. So if you talk about CX disconnection, that means one is carbon and another one is X. X may be heteroatom. See, X is the heteroatom. CX, that is carbon is binding with heteroatom. X is a heteroatom. Suppose heteroatom is attached to carbon, then what happens? In this case, it may be, suppose heteroatom is oxygen, then you can have a CO. If it is nitrogen, then it is CN. If it is sulfur, then it is CS. So this type of, it may be carbon oxygen bond disconnection, it may be carbon nitrogen bond disconnection, or it may be carbon sulfur bond disconnection. That is called one group CX disconnection. These all are called one group CX disconnection. Now here this is one group CX disconnection because we need to recognize only one functional group. આપણે એક જ ફંક્શનલ ગ્રુપને રિકોગ્નાઇઝ કરવું પડે, એટલા માટે આને વન ગ્રુપ ડિસ્કનેક્શન કહે છે. Why these are called one group disconnection? Because this is one group, these are one group CX disconnection because we need to recognize only one functional group. એક જ ફંક્શનલ ગ્રુપ તમારે મગજમાં રિકોગ્નાઇઝ કરવું પડે ડિસ્કનેક્શન કરતી વખતે. This is called one group disconnection because we need to recognize why this is called one group disconnection. The reason is we have to just recognize only one functional group. It may be only one functional group. It may be ether, ester, or amide, whatever. Ester, ether, amide,
એટસેટ્રા. એક જ ફંક્શન ગ્રુપ છે તમારે મગજમાં રિકોગ્નાઇઝ કરવું પડે. સો that is called one group CX disconnection. Heteroatom is attached to carbon. This is very, very important. So corresponding reactions are mostly ionic nucleophilic displacement. આ ગ્રુપ એન્ટર કરવા માટે છે આના corresponding reactions જો વિચારીએ, so the corresponding reactions are mostly ionic involving ionic type reaction or cation anion, mostly ionic involving nucleophilic displacement. By SN1 reaction, nucleophilic displacement by SN1 first order nucleophilic substitution, okay, or by SN2 or carbonyl substitution with or carbonyl substitution with amines, alcohol and thiol. On carbon electrophile. Barabar? Either it may be, you can say SN1, SN2 type displacement or carbonyl substitution with amine, alcohol, thiols, etc. on electrophilic carbon. Suppose if you having CRX, this is a heteroatom containing target molecule. So if you carry out its disconnection, so this is called CX bond disconnection. It may be CO, it may be CN, or it may be CS. So see, this is a heteroatom, and you know very well heteroatom is electronegative atom. So you are having two charge. It is ionic type reaction. So positive charge and negative charge is separate out. કઈ બાજુ positive charge જશે, on which side negative charge is goes. So you can see easily predict it. બરોબર, કઈ બાજુ positive charge જશે અને કઈ બાજુ negative charge જશે, you can easily predict it. કેવી રીતે predict કરશો તમે? On which side positive charge is there and on which side negative charge. So here see carbon carrying this are carrying positive charge and electronegative heteroatom carrying negative charge. This type of disconnection take place. આ બંને જે અહીં ફ્રેગમેન્ટ મળે છે, this is called synthon. આને synthon કહેવાય. આ synthon માટે જે તમારે reagent use કરવું પડે, that is called synthetic equivalent. Its synthetic equivalent એ એસાઇલ અથવા તો આલ્કાઇલ હેલાઇડ, અહીંયા રિએજન્ટ તરીકે આલ્કાઇલ હેલાઇડ લેવું પડે અથવા એસાઇલ હેલાઇડ. અહીંયા જે કાર્બોનિલ ગ્રુપ હોય, સી કાર્બોનિલ કાર્બન પર પોઝિટિવ ચાર્જ હોય તો એ એસાઇલ હેલાઇડ હોય, અને સિમ્પલ કાર્બન પર પોઝિટિવ ચાર્જ હોય તો એને આલ્કાઇલ હેલાઇડ કહેવાય, ઓર એસાઇલ હેલાઇડ. અને એક્સ જે છે એની જગ્યાએ જે રિએજન્ટ છે એક્સ એ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ છે. ઇલેક્ટ્રોફાઇલ એન્ડ અમાઇન્સ, એક ઇલેક્ટ્રોફાઇલ લેવાનો આના સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ તરીકે, કારણ કે અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ છે એટલે ઇલેક્ટ્રોફાઇલ એન્ડ અમાઇન્સ. એટલે હું ધારો કે HX લઈ લો તો એ
NH3 આવે જો આ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ H પ્લસ છે અને X બરાબર NH2 લ્યો અમાઇન તો એ NH3 આવે બરાબર NH3 આવે આ રીતે અથવા તો ઇલેક્ટ્રોફાઇલ H એન્ડ આલ્કોહોલ એટલે H2O થઈ જાય HOH અથવા તો ઇલેક્ટ્રોફાઇલ એન્ડ થાયોલ તો HSH થઈ જાય એટલે અમાઇન આલ્કોહોલ અથવા થાયોલ આ રીતે તમારે રિએજન્ટ લેવું પડે આને રિએજન્ટ કહેવાય સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ પણ કહેવાય ધીઝ આર રિએજન્ટ or you can say synthetic equivalent આ જે સિન્થોન છે એના માટેના સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ છે અથવા તો રિએજન્ટ છે It is possible to use reverse polarity with nucleophilic carbon. ધારો કે આપણે છે પોલારિટી ચેન્જ કરી દઈએ આગળના કેસમાં મેં જે ડિસ્કનેક્શન આપેલ છે આ ડિસ્કનેક્શન નોર્મલ એ કેસની અંદર કાર્બોનિલ કાર્બન અથવા તો સિમ્પલ જે કાર્બન બેરિંગ પોઝિટિવ ચાર્જ એન્ડ હેટ્રોએટમ બેરિંગ નેગેટિવ ચાર્જ આ પ્રકારના સિન્થોન મળે છે નોર્મલ કેસમાં નાવ હવે આપણે સપોઝ રિવર્સલ પોલારિટી કરવી છે એટલે કે જે કાર્બન પર પોઝિટિવ ચાર્જ આવે છે ત્યાં નેગેટિવ ચાર્જવાળો સ્પીસીસ એઝ્યુમ કરવો છે અને જે એક્સ પોઝિટિવ છે એ નેગેટિવ છે એ પોઝિટિવ લેવું છે સો હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ કેવી રીતે પોલારિટીને રિવર્સ કરી શકાય ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ યુઝ the reverse polarity with a nucleophilic synthon ન્યુક્લિયોફિલિક કાર્બન સિન્થોન અહીંયા જે કાર્બન છે ને એ સિન્થોન તરીકે એને તમારે ન્યુક્લિયોફિલિક લેવાનો એટલે કે નેગેટિવ ચાર્જ વાળો કાર્બન લેવાનો છે અને પોઝિટિવ ચાર્જ છે એ એક્સ પર રહેવો જોઈએ carbon is negatively charged and X is positively charged. So nucleophilic carbon synthon and electrophilic heteroatom synthon. heteroatom પર પોઝિટિવ ચાર્જ આવે અને કાર્બન પર નેગેટિવ બટ ઓનલી વિથ સેકન્ડ ઓર થર્ડ રો એલિમેન્ટ such as sulfur, silicon, phosphorus, selenium. Only with the third row elements. So these synthon are represented by organometallic compound. So this synthon are represented by organometallic compound. Such as
RSCl जो सल्फर एटम हो तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आ टाइपनो लेवो पड़े सिंथोन। सिलिकॉन हो तो ट्राई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड एनो सिंथेटिक इक्विवेलेंट एंड डाइफिनाइल फॉस्फोरस डाइफिनाइल क्लोरोफॉस्फीन बराबर आ टाइपना रिएजेंट तमारे लेवा पड़े। सपोज दिस इज RX, इफ यू डिस्कनेक्ट इट by CX bond disconnection, R ઉપર આપણે નેગેટિવ ચાર્જ લાવવો છે પોઝિટિવના બદલે અને X ઉપર પોઝિટિવ, તો આ કેસમાં તમારે આના જે રિએજન્ટ્સ લેશો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સિન્થોન. તો આનો તમે જે રિએજન્ટ લેશો એ કેવી રીતે રિએજન્ટ લેવાશે, એના જે ઇક્વિવેલન્ટ રિએજન્ટ હશે તો R માઇનસ છે એના રિએજન્ટ તરીકે અહીંયા તમે ઓર્ગેનોમેટાલિક કમ્પાઉન્ડ લઈ શકો RLi. લિથિયમ પર પોઝિટિવ ચાર્જ હોય અને આલ્કાઇલ પર નેગેટિવ, એક તો RLi લઈ શકો. ત્યાર પછી RMGBr આવા લઈ શકો, RLi RMGBr. અને XCl જે છે X ની જગ્યાએ X પોઝિટિવલી ચાર્જ છે એની સાથે Cl. હવે XCl મે બી ડિપેન્ડિંગ ઓન રિએજન્ટ્સ તમારે આના માટે લેવાના છે બરોબર. XCl છે એમાં જો હિટ્રોએટમ તરીકે સલ્ફર હોય તો RSCl લેવાય, હિટ્રોએટમ તરીકે સિલિકોન હોય તો ટ્રાઇમિથાઇલ સિલેન સિલિકોન ક્લોરાઇડ, અને હિટ્રોએટમ તરીકે ફોસ્ફરસ હોય તો PH2PCl. આવા રિએજન્ટ્સ છે એ કન્સિડર કરી શકાય. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ રિવર્સલ ઓફ પોલારિટી. જે ઓરિજિનલ પોલારિટી છે એને આપણે રિવર્સ કરીએ છીએ, ચેન્જ કરીએ છીએ બરોબર. રિવર્સલ ઓફ પોલારિટી, રિવર્સલ ઓફ પોલારિટી. હવે કાર્બોનિલ ડેરિવેટિવ લઈએ. સી ફર્સ્ટ ટોપિક કાર્બોનિલ ડેરિવેટિવ. કાર્બોનિલ ડેરિવેટિવ્સ RCOX જે ડિસ્કનેક્શન કરવાનું છે દેટ ઇઝ RCOX. એને કહેવાય એસિડ ક્લોરાઇડ અથવા એસિડ ડેરિવેટિવ્સ. આનું ડિસ્કનેક્શન કરવું છે, બોન્ડ બિટવીન હિટ્રોએટમ એન્ડ કાર્બોનિલ ગ્રુપ. RCOO આ કાર્બોનિલ ગ્રુપ છે એન્ડ ધીસ ઇઝ હિટ્રોએટમ. ચાલો આ બંને વચ્ચે ડિસ્કનેક્શન સપોઝ કરવું છે. સો હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? સી હિટ્રોએટમ મે બી ઓક્સિજન alkoxy group, it may be amide NH2, it may be alcohol હોય તો sorry halide હોય તો it may be acid chloride or it may be acid itself, કોઈ પણ હોઈ શકે બરોબર. આનો ચાલો ડિસ્કનેક્શન કરવું છે. સપોઝ આપણે એસ્ટર લઈએ પહેલા ફર્સ્ટ વન. R is equal to suppose X is equal to here this is R1 COO and here it's a OR2 લઈએ, X બરાબર OR2. So this is a ester. How to do disconnection of ester? So again it's a CO bond disconnection. આ bond disconnect થશે. આ bond disconnect થશે એટલે you know very well that કાર્બોનિલ કાર્બન નોર્મલ કેસ ઇટ બેરિંગ પોઝિટિવ ચાર્જ, આપણે એ જોયું છે ઓલરેડી. હિટ્રોએટમ સાથે કાર્બન હોય સો ઇટ હેવિંગ પોઝિટિવ ચાર્જ અને બાકીનો એટમ્સ છે નેગેટિવ ચાર્જ આવે. એટલે આપણે જોવાનું છે પોઝિટિવ ચાર્જ. રિવર્સલ પોલારિટી માટે અલગ વાત છે, આપણે રિવર્સલ નથી કરતા. કાર્બોનિલ કાર્બન પર પોઝિટિવ ચાર્જ આવે એ રીતે ડિસ્કનેક્ટ કરીએ તો આનું ડિસ્કનેક્શન આ રીતે થઈ ગયો. R1 COO અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ, કાર્બોનિલ કાર્બન પર પોઝિટિવ, એન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ જે છે OR2 માઇનસ. આને કહેવાય સિન્થોન. આ બંને જે મળે છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ સિન્થોન. હાઉ ટુ ગેટિંગ સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ? તો આનો જે સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ છે એ આ તમે લઈ શકો છો. R1 COO અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ દૂર કરવા અહીંયા હેલાઇડ મૂકી દે Cl.
This is called synthetic equivalent. Synthetic equivalent. OR જે છે એની જગ્યાએ OR2 R2 પાર્ટ છે એની જગ્યાએ તમારે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોફિલિક સ્પીસીસ મૂકવો પડશે એટલે આપણે H મૂકતા હતા એટલે આનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ OR2 that is alcohol. એ આનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ થશે આનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ આ થશે આ રીતે this is the way to disconnect molecule. This is called CX bond disconnection, one group disconnection. Alcohol and acid chloride no reaction karo, so you will get ester as a product. See, in second example, what we will do, suppose you are having this is called acid, this is called ester. Now suppose you are having amide R1 COO, amide માં અહીંયા NH2 group હશે અથવા NHR2 alkylated amide. આનું disconnection કરશો, so again it is take place from here. It's a C-N bond disconnection આને કહેવાય. What is the product? So again R1 અહીંયા કાર્બન પર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે એનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ મળશે આ એસિડ ક્લોરાઇડ અને NH પર નેગેટિવ ચાર્જ આવશે એની સાથે R2 છે R2 જોડાયેલ છે નેગેટિવ ચાર્જ સાથે ઇલેક્ટ્રોફાઇલ H+ ઉમેરી એટલે NH2 થશે આ અમાઇન. This is acid chloride. એટલે જો એસિડ ક્લોરાઇડ અને અમાઇનનું રિએક્શન કરશો so you will get amide. એસિડ ક્લોરાઇડ અને આલ્કોહોલનું રિએક્શન કરશો so you will get ester. This is called COX bond disconnection. COX bond disconnection. Suppose you are having phenyl CH2O COO phenyl. ચલો આનું ડિસ્કનેક્શન કરવું છે CO bond disconnection. Where is disconnection take place? આનું પ્રોબેબલ સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ જોઈએ છે તમારે. So કઈ જગ્યાએ ડિસ્કનેક્શન કરશો આમાં? How it is possible? So this is a way to do disconnection. Carbonyl carbon getting positive charge and it is removed by here carbonyl carbon having positive charge. Its synthetic equivalent is benzoyl chloride and oxygen or that is heteroatom having a negative charge એની પાસે ઇલેક્ટ્રોફાઇલ ઉમેરશો એટલે તમને સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ મળશે. It's a benzyl alcohol. So in this way you can do the disconnection. Benzyl alcohol and benzoyl chloride. These are the available compound. And another one is benzoyl. This is benzoyl chloride. આયન્સ છે ને એ પોતે રિએક્શનમાં સીધા નો રિએજન્ટ તરીકે અવેલેબલ હોય તો આયન્સ જેમાંથી મળતા હોય એવું રિએજન્ટ તમારે ચૂઝ કરવું પડે. એ રિએજન્ટને કહેવાય સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ. એસિડ ક્લોરાઇડ આર ઓફન યુઝ ઇન સિન્થેસિસ બીકોઝ દે આર હેવિંગ મોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોફિલિક of all acid derivative and because of they can be made from acid themselves with the PCl5. acid chloride ને બનાવવા માટે ઘણા બધા જુદા જુદા રિએક્શન્સ છે. એસિડ ક્લોરાઇડ PCl5 સાથે એસિડના રિએક્શનથી બનાવી શકો. કાર્બોક્સિલિક એસિડનું SOCl2 સાથે રિએક્શન કરીને એસિડ ક્લોરાઇડ બનાવી શકો. બરોબર, નંબર ઓફ રિએક્શન્સ આર ધેર. સો ધેરફોર એસિડ ક્લોરાઇડ આર ઓફન યુઝ ઇન સિન્થેસિસ.
વાઇડલી અવેલેબલ છે, ઘણી રીતે બનાવી શકાય છે. બીકોઝ દે આર મોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોફિલિક ઓફ ઓલ એસિડ ડેરિવેટિવ. બધા એસિડ ડેરિવેટિવમાં એસિડ ક્લોરાઇડ વધુ ઇલેક્ટ્રોફિલિક છે એન્ડ કેન બી ઇઝીલી પ્રિપેર્ડ. તો ફર્સ્ટ જે પ્રાયોરિટી મોસ્ટ રિએક્ટિવ જો વાત કરવી હોય તો સૌથી વધારે રિએક્ટિવ કોણ હોય, સૌથી વધારે યુઝ કયા કમ્પાઉન્ડનો થઈ શકે, તો કે એસિડ ક્લોરાઇડ. એનું રીઝન શું છે? એસિડ ક્લોરાઇડ આર મોસ્ટ ઓફન યુઝડ. એનું રીઝન છે બીકોઝ એસિડ ક્લોરાઇડ આર ઇઝીલી પ્રિપેર્ડ ફ્રોમ વિચ રિએજન્ટ? Acid chloride are easily prepared by reaction of acid with SOCl2 or PCl5. આ કોઈ પણ સાથે તમે એસિડનું રિએક્શન કરશો, કાર્બોક્સિલિક એસિડ, તો તમને એસિડ ક્લોરાઇડ મળશે. અને એસિડ ક્લોરાઇડ આર મોસ્ટ રિએક્ટિવ. બરાબર. પછી સેકન્ડ જો રિએક્ટિવિટીની વાત કરીએ તો after acid chloride, once acid chloride react with acid chloride જે છે it is suppose react with RCOO minus. આ ગ્રુપ અહીંયા જોડાય અને Cl રિમૂવ થઈ જાય, so you will get anhydride. એનહાઇડ્રેટ તમને મળે. એનહાઇડ્રેશન થોડી રિએક્ટિવિટી આના કરતાં ઓછી આવે, આમ નીચે જ આવે એમ રિએક્ટિવિટી ઓછી થતી જાય, લેસ રિએક્ટિવ થતા જાય. સૌથી વધારે રિએક્ટિવ એસિડ ક્લોરાઇડ છે. then next you are getting anhydride. બાજુમાં હું સ્ટ્રક્ચર દોરું છું ને અહીંયા લખું છું, ચાલો એટલે વધારે ખ્યાલ આવે. આનું નામ છે, અહીંયા લખીએ આપણે, એસિડ ક્લોરાઇડ. acid or you can say acyl chloride મોસ્ટ રિએક્ટિવ છે. આનું રિએક્શન જો તમે RCOO માઇનસ સાથે કરો, so you will get anhydride. એનહાઇડ્રેટનું રિએક્શન આલ્કોહોલ સાથે કરો, so you will get ester. અને એસ્ટરનું રિએક્શન R2NH2 સાથે કરો, so you will get amide. હવે જો એનહાઇડ્રેટ સૌથી વધારે રિએક્ટિવ એસિડ ક્લોરાઇડ છે. સી એનહાઇડ્રેટ જે છે એ પછી નેક્સ્ટ આવશે નંબર પર RCOO. This is anhydrate and then anhydrate react with alcohol, so you will get ester. અને એસ્ટર જે છે એ R2NH2 સાથે જો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરે તો એમાંથી મળશે અહીંયા અમાઇડ. હવે જો અહીંયા ખાસ આ રિએક્શન થવાનું કારણ શું છે, તો કે અહીંયા ધ રીઝન ઇઝ only the region is here. Suppose this will make nucleophilic attack here, so Cl will depart, એટલે એનહાઇડ્રેટ આવશે. એનહાઇડ્રેટમાં જે આલ્કોક્સાઇડ ગ્રુપ છે એ ન્યુક્લિયોફિલિક અટેક કરશે અહીંયા, તો આ ગ્રુપ ડિપાર્ટ થશે, આ મળશે. ફરી એમાં NH માઇનસ એટેક કરશે નાઇટ્રોજન, આલ્કોક્સાઇડ ગ્રુપ ડિપાર્ટ થશે. આ પ્રમાણે એક ગ્રુપ એન્ટર થાય, બીજું ગ્રુપ ડિપાર્ટ થાય, Cl ઇઝીલી ડિપાર્ટ થાય. બરોબર. સો ઇન ધીસ વે ડાયરેક્ટ એસિડમાંથી પણ તમે આ બનાવી શકો. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પ્રિપેર એનહાઇડ્રેટ ફ્રોમ એસિડ, તો ડાયરેક્ટ આ રીતે બનાવી શકો ઓન રિએક્શન વિથ એસિટિક એનહાઇડ્રેટ. અને એસિડમાંથી જો આલ્કોહોલ સાથે એસિડનું રિએક્શન કરો તમે, H plus alcohol સાથે, so will get ester is a product. બરોબર. So in this case what happens, see, very important is
એસિડ ક્લોરાઇડ આર મોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોફિલિક છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઇટ ઇઝ મોસ્ટ રિએક્ટિવ છે. નીચે આવો એમ રિએક્ટિવિટી ઘટે એટલે અમાઇડ જે છે એ લેસ રિએક્ટિવ છે. તો આ રિએક્ટિવિટીનો એક ચાર્ટ આપેલ છે. ઇન ધેટ ચાર્ટ ધ અમાઇડ કેન બી પ્રિપેર્ડ ફ્રોમ એસિડ ક્લોરાઇડ. બરોબર, એસિડ ક્લોરાઇડમાંથી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ આપણે અહીંયા નીચે અમાઇડ બને છે. અમાઇડ કેન બી પ્રિપેર્ડ ફ્રોમ એસિડ ક્લોરાઇડ. ઇટ મે બી પ્રિપેર્ડ ફ્રોમ એનહાઇડ્રાઇડ. એનહાઇડ્રાઇડમાંથી અમાઇડ બનાવી શકાય. It may be prepared from ester, but it is very difficult to make any other derivatives from amide. આ કન્સેપ્ટ ખાસ સમજો. ઉપરથી નીચે આવો એમ રિએક્ટિવિટી ઓછી થઈ જાય. ઉપરનો કમ્પાઉન્ડ છે એસિડ ક્લોરાઇડ એ મોસ્ટ રિએક્ટિવ છે અને અમાઇડ જે છે એ લેસ રિએક્ટિવ છે. એટલે અમાઇડને તમે ઉપરના ત્રણેયમાંથી બનાવી શકો. અમાઇડ જો પ્રિપેર્ડ કરવો હોય તો એસિડ ક્લોરાઇડમાંથી પણ બનાવી શકાય, એનહાઇડ્રેટમાંથી પણ બનાવી શકાય અને એસ્ટરમાંથી પણ બનાવી શકાય. પણ અમાઇડમાંથી જો તમારે એસિડ ક્લોરાઇડ બનાવવો હોય કે અમાઇડમાંથી એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ બનાવવો હોય કે અમાઇડમાંથી તમારે એસ્ટર બનાવવો હોય, સો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. બરાબર, ઉપરથી નીચેમાંથી ઉપરના કમ્પાઉન્ડ બનાવવો હોય તો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. ધ રીઝન ઇઝ only the reason is it has less reactivity. Amide reactivity ochi hoy as compared to acid. So see, reactivity, this is a reactivity order. So conclusion is amide is prepared from acid chloride, or you can have a anhydride, or you can use ester, but it is difficult to prepare ester, anhydride, or acid chloride from amide, because amide is less reactive as compared to this other. This is a reactivity order. This is most reactive. Now if you take simple example, વીડ કિલર પ્રોપેનિલનો એક્ઝામ્પલ લઈએ. So this is a drug having two chloride group. Here it's NH, COO. Suppose this is your target molecule. This is called propanil. This drug is propanil. Weed killer propanil says, suppose if you want to disconnect it, it is used on rice fields. Used on rice field. Suppose if you want to disconnect this, then you can have a only option is you can go for amide group disconnection. Amide function change, that is see your targeted part to carry out disconnection. Disconnection ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશું પહેલા તમારે નક્કી કરવું પડે. See, this is the amide function. One group disconnection you can have a. This is the amide part. So you can start disconnection from here. It's a CN group disconnection. કાર્બન નોર્મલ વે પોલારિટી આપણે ચેન્જ નથી કરતા, રિવર્સલ ઓફ પોલારિટી યુઝ નથી કરતા.
એટલે કાર્બન પર પોઝિટિવ ચાર્જ આવે, NH પર નેગેટિવ ચાર્જ, અને એના સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ તમને ખબર છે. NH ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ and carbonyl carbon having positive charge. These two are called synthon. આને સિન્થોન કહેવાય. આ ડાયરેક્ટ અવેલેબલ હોય નહીં, એટલે આના સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ લખવા પડે. આનો જે સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ છે એ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ મૂકી દેશો એટલે આ નેગેટિવ ચાર્જને દૂર કરવા ઇલેક્ટ્રોફાઇલ મૂકવું પડે, એટલે H+ મૂકી દો. સો યુ વિલ ગેટ ધીસ સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ. આનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ લખવો હોય તમારે તો ત્યાં ન્યુક્લિયોફાઇલ મૂકવો પડે પોઝિટિવ ચાર્જ રિમૂવ કરવા, એટલે એસિડ ક્લોરાઇડ. This is synthetic equivalent. Now again, how to getting this one? How to disconnect amine? આપણે ગાઈડલાઇન્સને ખાસ ફોલો કરજો. ગાઈડલાઇન્સમાં અગાઉ કીધું તો બે ગ્રુપ ઓર્થો પર લાવવા ડિફિકલ્ટ છે. કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડમાં બે ગ્રુપ ઓર્થો પોઝિશન પર સ્ટેરિક ઇન્ટરેક્શનના કારણે લાવવા ડિફિકલ્ટ હોય તો ઓર્થો ગ્રુપ એ જ ઇટ ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલમાં જળવાઈ રહીએ એ પ્રમાણે ડિસ્કનેક્શન કરવાનું. આવું અગાઉ કીધું હતું. બીજું FGI કન્સેપ્ટ યુઝ કર્યો તો FGI કન્સેપ્ટ યુઝ કરો એટલે NH2 હોય એના માટે FGI ઇઝ ગુડ, ઇટ ઇઝ અ ગુડ કન્સેપ્ટ ટુ રિપ્લેસ NH2 બાય NO2, કારણ કે રિડક્શન રિએક્શનથી તમે બનાવી શકશો. અહીં રીજન લખી દેવાનું કેવી રીતે બનાવશો. સો ઇટ ઇઝ પ્રિપેર્ડ બાય રિડક્શન રિએક્શન ફોલોડ બાય. હવે તમે જે છે આ ડિસ્કનેક્શન કરવાનું, બરાબર, C-N બોન્ડ ડિસ્કનેક્શન. સો ઇન ધીસ કેસ યુ વિલ ગેટ benzene derivatives where chloro derivatives already C2 chlorine atoms are at ortho position. એ સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલમાં આવે એ જ રીતે આપણે એને લીધા છે. એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે જે ઓલરેડી આપણે Cl લઈએ છીએ એ સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલમાં આવવા જોઈએ એ જ ઇટ ઇઝ રાખવાના, કારણ કે ઓર્થો પર જે સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ હોય ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ. ઓર્થો ગ્રુપ છે એ અહીંયા ચેન્જ ના થવું જોઈએ, પહેલી વસ્તુ યાદ રાખવાનું. બીજું અગત્યનું જો અહીંયા વાત કરીએ તો NO2 માંથી NH2 કેવી રીતે બનશે? સો ઇટ ઇઝ બાય રિડક્શન રિએક્શન, કેટાલિટિકલ રિડક્શન, H2 પેલેડિનિયમ કેટલિસ્ટ. બેન્ઝીન આ ક્લોરો ડેરિવેટિવ છે એમાંથી આ કેવી રીતે બનશે? તો એના માટે સી નાઇટ્રેશન રિએક્શન. આપણે કયું રિએક્શન વિચાર્યું હશે? નાઇટ્રેશન. ઇફ યુ કેરી આઉટ નાઇટ્રેશન then you will get નાઇટ્રોબેન્ઝીન ડેરિવેટિવ. એટલે રિએક્શન્સ તમારે વિચારી રાખવા પડે છે. પ્રોબેબલ રિએક્શન્સ યુ કેન થિંક ઇન ધી માઇન્ડ બિફોર ડુઈંગ ડિસ્કનેક્શન. કોઈ પણ ડિસ્કનેક્શન કરતાં પહેલાં તમારે રિવર્સ વિચારવું પડે કે ભાઈ હું જે તે ડિસ્કનેક્શન કરું છું તો એ પ્રોડક્ટ બનશે કેવી રીતે એ પહેલાં વિચારવાનું, તો જ ડિસ્કનેક્શન કરવાનું. પહેલાં કેવી રીતે બનાવી શકશો એને કેવી રીતે જોડી શકશો એ આઈડિયા તમારી પાસે આવે તો જ ડિસ્કનેક્શન એ રીતે કરવાનું. એટલે અવર સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ ઇઝ C1,2-ડાયક્લોરોબેન્ઝીન. જો સિન્થેસિસ લઈએ આપણે તો 1,2-ડાયક્લોરોબેન્ઝીન, આની સાથે રિએક્શન કરવાનું. ઓર્થો ગ્રુપ ઓલરેડી સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલમાં આવતા હોય એવી રીતે ડિસ્કનેક્શન કરવાનું. અગાઉ મેં તમને કીધું હતું ગાઈડલાઇન્સમાં, પેલી જે 6 ઇમ્પોર્ટન્ટ ગાઈડલાઇન્સમાં. સો નાઉ carry out nitration reaction with HNO3 H2SO4. If you do nitration then it is taking place here. Cl ની પેરા પર HCl ને. So we will get nitro derivative followed by reduction with H2 palladium carbon. So NO2 group is reduced to NH2.
બાકીનું જે પાર્ટ છે એઝ ઇટ ઇઝ. After this, then the next step is reaction with propenyl chloride, C2H5 COOCl, 3 કાર્બન વાળો ક્લોરાઇડ. આ propenyl chloride, so you will get very important target molecule that is called NH. HCl byproduct તરીકે રિમૂવ થશે, અહીંથી H, અહીંથી Cl, COO CH2 CH3. Propenyl, this is your target molecule. Target molecule means molecule whose disconnection is made, then that is called target molecule. હું એબ્રિવેશન TM જ લખીશ, બરોબર. This is called target molecule. આનું ડિસ્કનેક્શન કરવું જોઈએ. So this is the way to carry out disconnection. Alternative disconnection જોઈએ for ester. R1 OR2. અત્યાર સુધી જે ડિસ્કનેક્શન જોયું એમાં આપણે આ ભાગને કાર્બોનિલ કાર્બન પર પોઝિટિવ ચાર્જ આવે એ રીતે ડિસ્કનેક્શન જોતા હતા. એટલે એક એસિડ ક્લોરાઇડ લેતા હતા અને બીજું આલ્કોહોલ. હવે જે વાત કરવાની છે ઓલ્ટરનેટ ડિસ્કનેક્શન, એટલે કે ઓક્સિજનને કાર્બોનિલ સાથે રાખી અહીંથી ડિસ્કનેક્શન કરીએ. જુઓ, this is also CO ester disconnection. So R1, તો આ કેસમાં ઓક્સિજન પર નેગેટિવ ચાર્જ આવે અને R2 પર પોઝિટિવ ચાર્જ આવે, બરોબર. This is having positive charge. એટલે આનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ થશે, ત્યાં ન્યુક્લિયોફાઇલ મૂકી દો Br, આ સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ. બીજું અહીંયા જે એસિડ O- છે એની સાથે ઇલેક્ટ્રોફાઇલ મૂકવો પડે આપણે, એટલે એનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ થાય નેગેટિવ ચાર્જ વાળા એટમ પાસે તમે અહીંયા OH મૂકી દો, તો HBr બાય પ્રોડક્ટ નીકળી અને આ સિન્થેસિસ તમે બનાવી શકશો if you go on reverse way. So here alkyl group and heteroatom, alkyl group and heteroatom વચ્ચે ડિસ્કનેક્શન કરો છો. So this is also acceptable disconnection, but it would require SN2 reaction between anion of the acid and alkyl halide. આ એનાયન છે એસિડનો, એ અને આલ્કલ હેલાઇડ, આ બંને વચ્ચે તમારે SN2 રિએક્શન કરવું પડે. See, in order to carry out this, then reverse synthesis માં તમારે આ બંને વચ્ચે SN2 સેકન્ડ ઓર્ડર ન્યુક્લિયોફિલિક ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરવું પડે. આનું રિએક્શન R2Br સાથે SN2 મિકેનિઝમથી જવું પડે. સિન્થેસિસ જો વિચારો તો આની acceptable છે disconnection, but synthesis, if you thinking about synthesis, then it's a SN2 type reaction between acid and alkyl halide. Only if in this case the reaction at carbonyl group are much more easily as than the SN2 reaction and are usually preferred. Reactions at carbonyl group are much more reliable than SN2 reaction. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ કેસમાં જો તમે રિએક્શન કરવા જાઓ તો આ R2 માઇનસ R2 પ્લસ અને આ Br માઇનસ છે આમાં, તો અહીંયા કાર્બોનિલ ગ્રુપ SN2 રિએક્શન જો તમારે કરવું હોય so it is much more favored at carbonyl group, એટલે કે ન્યુક્લિયોફાઇલને તમે અહીંયા એડ કરી શકો SN2 માં, આને રિમૂવ કરી શકો OH ને, બરોબર. એ ટાઈપના ફેવર છે and are usually preferred, but only if SN2 reaction is exceptionally good as it would be make a ester. Ester
પર્ટિક્યુલર તમારે બનાવવો હોય તો કેવો એસ્ટર છે એના ઉપરથી ડિપેન્ડ્સ કરે. સપોઝ હું તમને એક બીજો એક્ઝામ્પલ આપું. સપોઝ આવો એસ્ટર હોય, જો આવો એસ્ટર હોય ને તો આ કેસની અંદર SN2 રિએક્શન બેટર છે. આપણા કેસમાં SN2 એટલી બેટર નથી. સપોઝ યુ આર હેવિંગ ધીસ ટાઈપ ઓફ એસ્ટર O CH2 C ડબલ બોન્ડ O. આ ટાઈપનું જો એસ્ટર હોય ને તો ચોક્કસપણે આમાં તમે SN2 રિએક્શન કરી શકો. અહીંયા હેલાઇટ લઈ અને કરી શકો. એટલે આ ટાઈપના એસ્ટર માટે SN2 ઇઝ બેટર, ઇઝ એક્સેપ્શનલી. બાકી નોર્મલ કેસમાં નથી થતું એટલે એક્સેપ્શનલ લખું છું. એક્સેપ્શનલી good because it would be make ester 23 by preferred route. This ester અથવા આને નામ આપવું, નંબર આપવો તો આપી દઈએ. બટ આ કેસમાં SN2 reaction, here SN2 reaction between acid and alkyl halide આ ટાઈપનું SN2 રિએક્શન થવું જોઈએ. હેલાઇડ હવે કેસમાં થશે શું તો કે રિએક્શન એટ કાર્બોનિલ ગ્રુપ is much more reliable than SN2. કાર્બોનિલ ગ્રુપ ઉપર રિએક્શન થઈ જાય એઝ કમ્પેર ટુ SN2. એટલે આના માટે આ પાથ ફોલો નથી. બટ આના માટે આ ટાઈપનું જો એસ્ટર આપ્યો હોય સેકન્ડ નંબરનો તો તમે આ પાથ છે વિચારી શકો. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ એસ્ટર સિન્થેસિસ. Synthesis of RCOX type compound. Now the synthesis of ethers. ether બનાવો છે એસ્ટર પછી. સપોઝ અહીંયા આવો છે, this is ether. Suppose if you want to carry out disconnection of ether, so ether can be much more significant in the synthesis because the question here is which bond is going to leave. This is very important, very significant in case of ether. કારણ કે ઇથરમાં કોઈ એકે બાજુ કાર્બોનિલ છે કે એવું નથી, પોલારિટી ચેન્જ વાળા ગ્રુપ નથી, બંને બાજુ આલ્કાઇલ ગ્રુપ છે. ગાર્ડિનિયા કમ્પાઉન્ડ, આ જે કમ્પાઉન્ડ છે this is called gardenia, used in perfume. It's a perfume compound. It's a perfume compound. Gardenia compound is a perfume compound. It doesn't matter. So in this case, see what happens, which starting material should going to prefer. તો આના માટે જો બે પોસિબલ પાથ છે in order to carry out this connection. Suppose path A, this is a disconnection. અહીંથી જો ડિસ્કનેક્શન થતું હોય અને આપણે એ કહી દઈએ. સો વોટ હેપન્સ, ઓક્સિજન ગેટિંગ નેગેટિવ ચાર્જ અને આ કાર્બન પર અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવે અને આ પોઝિટિવ ચાર્જ છે એનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ લખવો હોય તો કયો લખી શકાય? આ બંને સિન્થોન છે. ધીસ ટુ આર સિન્થોન. આનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ તમે ન્યુક્લિયોફાઇલ મૂકીને એટલે હેલાઇડ લઈ શકો, બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ.
અને આનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ તરીકે ઇલેક્ટ્રોફાઇલ તરીકે H+ મૂકી અને આલ્કોહોલ વિચારી શકો આ રીતે. Second possibility is this one. તો આ કેસમાં preferred starting material is benzyl alcohol and another one is અહીંયા જો પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે ઓક્સિજન પર નેગેટિવ ચાર્જ આવશે આ રીતે. આનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ લખવો હોય તો આ લખાય અને જે બાકીનું જે ગ્રુપ છે ત્યાં પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે આલ્કાઇલ ગ્રુપ પર. અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ છે એનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ લખવો હોય તો આ રીતે હેલાઇડ લઈ શકો. This is the possible way. Which should be more preferred out of these two, A or B? Which one is more preferred according to you? Among A and B, which path is more preferred? So reaction will be carried out by treating alcohol with base, strong base enough to form anion sodium hydride. Is a favorite as hydride ion supplier. NaH જે છે એ hydride ion supplier હોય. hydride NaH છે એને બેઝ તરીકે તમે લેશો તો અહીંયા what happens here in this case? Either alcohol is available or it may be nucleophilic form is available, or it may be either chloride is available. Both react with SN2 way. તમે જો આ પાથ A પ્રિફર્ડ કરશો તો આ રીતે થશે OH CH2 CH2 NaH ને બેઝ તરીકે લેવાનો પાથ એ પ્રમાણે સિન્થેસિસ. So this is AC alcohol. Alcohol is available, suppose. So alcohol NaH સાથે પ્રક્રિયા કરશે એટલે NaH proton abstract કરે, so it gives either nucleophilic ion, this type of ion. અને આ આયન જે છે એ બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ સાથે રિએક્શન કરે એટલે આ છે ને SN2 ટાઈપ રિએક્શન થશે આ રીતે. And second is ethyl chloride, either alcohol is available and chloride is available, then both react with each other via SN2 type reaction આ રીતે. આ reaction more preferred છે and it gives target molecule. આ પાથ એ પ્રમાણે રૂટ એ પ્રમાણે સિન્થેસિસ છે બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ અને એની. આનું એક જ રીઝન છે, this is more reactive. બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ is a more reactive. બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ is more reactive and cannot undergo for elimination. Elimination reaction ના આપે જો બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ. જ્યારે આ કેસમાં શું થશે? Here this halide is less reactive and it may undergo elimination. This halide is less reactive and it undergoes elimination. એટલે આલ્કીન બની જાય. તમને desired target molecule ના મળે. એટલે path A અને path B માં which path is suitable? Because SN2 reaction with benzyl chloride is easily possible as compared to primary alkyl halide. And therefore, see this path, this connection using path A is more favored. This starting material is more favored. This path is more favored over this path. And therefore, this connection take place via path A. Reactivity જોવાની છે. Because this step is see after proton abstraction with NaH, you are getting nucleophilic ion and it will make a SN2 type reaction with benzyl chloride and it will give target molecule. At the same times, if you having base, when base is present, then this primary halide may
lose this proton and it will give alkene as a product. Instead of getting SN2 reaction, you are getting see elimination product. જો તમે આ ક્લોરાઇડ વાળો જે આલ્કેન હેલાઇડ યુઝ કરશો આ સેકન્ડ, તો એક કેસમાં NaOH ની પ્રેઝન્સમાં NaOH છે પ્રોટોન એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરશે હેલાઇડમાંથી and it will gives alkene as the product. Or you can so see this is the way to carry out to choose appropriate path to synthesize gardenia, which is a perfume compound. Okay, so out of these two possibility, which one is correct? So you can easily find out it. So up to here we keep here. We keep stop here. Now in the next lecture we will discuss more examples. So thank you very much for joining in this lecture. If you having any query, then you can ask me now. You are unmute. Thank you all. Thank you very much.